Okay. So good morning. We are going to start the very important topic. Not that much important, but what I can say, simple and very short topic. It will take only 4 to 5 lecture for complete this topic because it is topic we are having the generation of polyphase circuit, means how it is going to be generated, and then how the connection of means how we are going to connect in the that polyphase circuit, like star connected load and the delta connected load, and what will be the its equation for line voltage, phase current, phase voltage, line current, phase current. Okay, so we will start with this particular topic, that is nothing but the polyphase circuit. But so before that, what is polyphase system or what is a polyphase circuit? See, what is its definition? A circuit or a system operates at same frequency but with different phases. That is called as the polyphase system. Okay, what is definition? What is important here? The circuit is there which is going to operate at same frequency. सर्किट आहे ते सेम फ्रिक्वेन्सीला ऑपरेट होते पण विथ दी डिफरंट फेजेस. ओके, डिफरंट फेजेस. आपण आता थर्ड टॉपिक बघितला, त्या टॉपिक मध्ये हाऊ मेनी फेजेस वेर देअर. आपल्या थर्ड टॉपिकचं नाव काय होतं? सिंगल फेज एसी सर्किट्स. ओके, ओनली वन फेज इज देअर, बट हियर condition is same, that it is operated at the same frequency. Okay, what it going to does, it operates at the same frequency but with different phases. Okay, means more than one phases are there. एक पेक्षा जास्त फेज आहेत तिथं, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी polyphase system, or in short you can call it is the polyphase circuit. Meaning is same. Okay, poly as a name itself suggests that poly म्हणजे काय, multiple or more than one. Okay, so that's name is given as the polyphase system. So generally in our what I can say, in our India there are basically 3 phases are there. Okay, how many phases are there? 3 phases are there. As you also know that the name of that phase is nothing but the RYB. Which are that 3 phases? RYB. Okay, these are nothing but the 3 phases in generally we are, these are going to operate in the India. Now see, we have studied, आपण ज्यावेळेस थर्ड चॅप्टर स्टडी केला त्यावेळेस आपण काय स्टडी केलं, जनरेशन ऑफ दी, what I can say, how we are going to generate that particular voltage in the single phase. Now same concept we have to apply here, but it is for polyphase, or you can say it is for 3 phase system. Okay, आता मला सांगा, ज्या वेळेस आपण, मी जनरली काय म्हणतोय, इन इंडिया वी आर हॅव्हिंग दी बेसिकली 3 फेज. ओके, RYB. ज्यावेळेस आपण सिंगल फेज बघितलं त्यावेळेस जनरेशन मध्ये आपण काय बघितलं, 2 मॅग्नेट मध्ये काय होती, देर इज अ 1 कॉइल, और यू कॅन से इट इज 1 वाइंडिंग. आता आपल्याकडे हाऊ मेनी फेजेस आर देअर? 3 phases. So how many coils or winding I will require? 3. Correct, absolutely. So see here, how I am going to denote it, just see. Okay, now purposefully I have taken this image from this notes. Why? Because you will understand the exactly the how that coils are there. See here, basically as per as the generation of 3 phase voltage are concerned, in this single phase there is only one coil is present between that magnet or that pole of north and south. But see here as far as the generation of 3 phase voltage are concerned, 3 coils are present, or you can say 3 windings. See which are that, they have given R dash बघू शकता तुम्ही, त्याच्यानंतर Y dash आणि त्याच्यानंतर B dash. These are nothing but the, what I can say, 3 windings which are placed on this particular in between the north and south pole. म्हणजे त्या वाइंडिंग्स काय होणार आहेत, that are going to rotate in between this particular north and south pole. मग आता त्याची अरेंजमेंट कशी केलेली आहे, हाऊ दे आर अरेंज बघा, इथं सांगितलेलं आहे त्यांनी.
consider a 3 armature winding or 3 coils RRY, R dash, Y dash, B dash mounted on the same shaft rotating with anti-clockwise direction. कशा डायरेक्शन ने त्या रोटेट होत आहेत? They are going to rotate in the anti-clockwise direction. Okay, with omega radian per second. Okay, पण त्या अशा प्लेस केलेल्या आहे की त्यांच्यामधलं फेज डिस्प्लेसमेंट प्रत्येक वाइंडिंग मधलं किती आहे? दॅट इज नथिंग बट दी 120 डिग्री. ओके, बघा सगळ्यांनी इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे प्रत्येक जी वाइंडिंग दिसते आर आणि वाय त्या वाइंडिंग मधलं फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री. वाय आणि बी बघा त्याच्यामधलं फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री आणि बी आणि आर त्याच्यामधलं फेज डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 120 डिग्री. म्हणजे in the generation of the three phase voltage, that particular windings are there that are placed in the shaft or that are mounted on the particular point in a such way that there is a phase displacement of 120 degree in that particular winding from each other. Okay, किती आहे? 120 degree. हे बऱ्याचशा वेळा आलेलं एमसीक्यू आहे. दिस इज दी व्हेरी इम्पॉर्टंट एमसीक्यू दॅट एव्हरीबडी इज गोइंग टू बी और एव्हरी टाइम इट इज गोइंग टू बी प्रेझेंट इन दी पर्टिक्युलर एक्झाम. किती डिग्रीने त्या डिस्प्लेसमेंट झालेले आहेत? हाऊ मेनी डिग्री दे आर डिस्प्लेस? 120 डिग्री. पण आता तुम्ही इथे काय बघू शकता बघा, जर तुम्ही आर आणि वाय बघितलं त्याच्यामधलं किती आहे? 120 डिग्री. ओके, पण जर तुम्ही असं इकडून बी आणि आर जर बघितलं अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननी तर त्याच्यातलं डिस्प्लेसमेंट किती आहे? हाऊ मेनी इट इज? बी आणि आर बघा, पण अँटी क्लॉकवाईज बघा, क्लॉकवाईज बघू नका, अँटी क्लॉकवाईज. व्हॉट इज दॅट? हाऊ मेनी इट इज? 240 डिग्री. बघा इथं बी पासून वाय पर्यंत 120 डिग्री आणि ह्या वाय पासून आर पर्यंत हे 120 डिग्री. तुम्हाला दाखवतो बघा, जस्ट सी हिअर. आता बी पासून आर पर्यंत हे बी पासून वाय पर्यंत हे किती आहे? दॅट इज ऑफ व्हॉट? 120 डिग्री. ओके, आणि ह्या वाय पासून ह्या बी पर्यंत दॅट इज ऑफ व्हॉट? 120 डिग्री. म्हणजे जर ऍक्च्युली तुम्ही कन्सिडर केलं अँटी क्लॉकवाईज तर बी आणि आर मधलं काय? ओके, बी आणि आर मधलं किती आहे फेज डिस्प्लेसमेंट? दॅट इज नथिंग बट दी 240 डिग्री. ओके, सगळ्यांना आले का लक्षात? ओके, पण हा, बट whenever you are going to consider normal phase displacement म्हणजे त्या अशा फेज केलेल्या आहेत की जर क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज जर त्याचा विचार नाही केला तर दे आर डिस्प्लेस्ड इच अदर बाय दी 120 डिग्री. म्हणजेच आता बघा आपण जे ऑपरेशन व्हॉट वी हॅव स्टडीड ऑपरेशन फॉर दी ओनली वन व्हॉट आय कॅन से वाइंडिंग इन दी थर्ड चॅप्टर. ओके, एक वाइंडिंग किंवा एका कॉइल साठी. आता बघा मी तुम्हाला इथं हे दाखवतो, काय म्हणतो वेव्हफॉर्म कशी आहे ती इथंच तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. म्हणजे आता जर सपोज मी पहिली वेव्हफॉर्म कन्सिडर केली, जर सपोज इफ आय विल कन्सिडर लाईक दिस वन. ओके, जर मी अशी वेव्हफॉर्म कन्सिडर केली, बरोबर आहे. आता मला काय म्हटले त्यांनी, व्हॉट दे वॉन्ट टू से इज दॅट ऑपरेशन सेम आहे. कशाचं? जसं आपण ह्याच्यात बघितलं होतं थर्ड चॅप्टर मध्ये सेम ऑपरेशन आहे. प्रत्येक ते ईएमएफ इक्वेशन घ्यायचं, मग पहिल्यांदा ती कॉइल 90 डिग्रीला जाईल, परत 180 डिग्रीला जाईल, त्याच्यानंतर 270 ला जाईल, 360 ला जाईल, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर परत दुसऱ्या कॉइल साठी दुसरी कॉइल परत रेफरन्स ऍक्सिस पाशी ती 90 डिग्रीला जाईल, ती 270 ला जाईल, त्याच्यानंतर 360 ला जाईल आणि सेम फॉर थर्ड कॉइल. ओके, पण आता बघा ज्या वेळेस मला वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची आहे त्यावेळेस या 120 डिग्रीचं मिनिंग काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट 120 डिग्री? ओके, म्हणजे जर ही जर तुमची पहिली फेज असेल, इफ यू कॅन कन्सिडर दिस इज युअर फर्स्ट फेज, देन आता मला सांगा आर आणि वाय याच्यामध्ये फेज डिफरन्स किती आहे? पहिल्यांदा कन्सिडर करू आर आणि वाय. जर सपोज मी ही आर फेज कन्सिडर केली, आर आणि वाय मध्ये फेज डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 120 डिग्री. म्हणजे वाय जी फेज आहे ती आर नंतर कितीने चालू होणार आहे? इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऍट दी 120 डिग्री, बरोबर आहे का? म्हणजे
जर हे तुमचं पाय असेल 180 असेल तर इथं कुठं तर 120 असेल, बरोबर आहे का? ओके, तर म्हणजे बघा ती कशी चालू होते, म्हणजे मी काढून दाखवतो तुम्हाला, लाईक दिस वन. ओके, ओके. आणि त्याच्यानंतर दुसरी जी फेज आहे बी फेज, ती आर नंतर किती डिग्रीनी चालू होणार आहे? दॅट इज नथिंग बट दी 240 डिग्री. म्हणजे इथं जर माझं कुठे सपोज पाय असेल आणि इथं दिस इज इफ दिस कॅन कन्सिडर 180, म्हणजे जर सपोज 280 मी इथं कुठं तर केलं तर लाईक दिस वन. ओके, असे असणार आहे, बरोबर आहे का? ओके, पण याचा अर्थ असा आहे का या व्हॉट एव्हर दी व्हॉट आय कॅन से, आपण जी साइन वेव्हफॉर्म बघतोय प्रत्येक फेजच्या, या ह्याच्या मागे प्रेझेंट नाहीयेत? इट इज नॉट हॅव्हिंग दी मिनिंग लाईक दॅट. मग तुम्ही कशा काढू शकता त्या वेव्हफॉर्म? बघा मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतोय, सगळ्यांनी व्यवस्थितरित्या लक्ष द्या. हाऊ वी कॅन ड्रॉ इट, म्हणजे लाईक दिस वन सियर. ओके, आणि याची जर वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची झाली तर ओके, म्हणजे हा तुमचा आर फेज आहे, दिस इज युअर वाय फेज अँड दिस इज युअर बी फेज. ओके, आता मला सांगा, जर मी ह्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या, ओके, इफ आय विल कन्सिडर दिस ॲज द मॅक्झिमम, आर आणि वाय मध्ये फेज डिस्प्लेसमेंट किती आहे? व्हॉट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आर अँड वाय? 120 डिग्री. सो दिस इज नथिंग बट दी 120 डिग्री, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर वाय आणि बी मध्ये किती आहे? व्हॉट विल बी दी फेज डिफरन्स बिटवीन वाय अँड बी? दॅट इज 120 डिग्री. पण जर आर आणि बी मधलं जर तुम्ही काढलं तर ते किती आहे? दॅट इज नथिंग बट दी 240 डिग्री. ओके, म्हणजे आता तुम्ही असं एक इमॅजिन करा, असं डोळ्यासमोर आणा की बाबा अशा 3 कॉइल्स आहेत. ओके, त्या एकमेकाला अशा कनेक्ट केलेल्या आहेत की त्यांच्यातलं फेज डिस्प्लेसमेंट 180 पाहिजे, सॉरी 120 पाहिजे. मग काय होणार आहे, ज्यावेळेस त्या मॅग्नेटिक फील्ड त्या तिथे तयार होणार आहे त्यावेळेस आपण सप्लाय कलेक्ट करणार आहे, त्यावेळेस त्या तिन्ही कॉइल काय होणार आहेत? रोटेट होणार आहेत. कशामध्ये? त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, बरोबर आहे का? पण पहिल्यांदा रेफरन्स ऍक्सिस पाशी कोणती कॉइल येणार आहे? विच कॉइल कम्स फर्स्ट टू द रेफरन्स ऍक्सिस? आर. आर कॉइल. त्याच्यानंतर किंवा वाइंडिंग म्हणा, त्याच्यानंतर कुठली कॉइल रेफरन्स ऍक्सिस किंवा वाइंडिंग पाशी येणार आहे? दॅट इज वाय. नथिंग बट दी वाय. आणि त्याच्यानंतर कुठली वाइंडिंग किंवा कॉइल रेफरन्स ऍक्सिस पाशी येणार आहे? दॅट इज नथिंग बट दी बी. सगळ्यांना कळलंय का? जसं आपण फर्स्ट सिंगल फेज मध्ये होतं तसंच आहे, फक्त सिंगल फेज मध्ये काय होतं, इन दिस सिंगल फेज सर्किट, सिंगल फेज एसी सर्किट, only one coil is present there or only one winding is present there, but in the three phase circuit 3 windings are present which are rotated in anti-clockwise direction one after another. म्हणजे आर फिरली की लगेच वाय फिरणार आहे, बरोबर आहे का? पण हा जर आपण हॉरिझॉन्टल रेफरन्स ऍक्सिस कन्सिडर केला तर पहिल्यांदा रेफरन्स ऍक्सिसची कोइन्साइड कोण होणार आहे? आर फेज. त्याच्यानंतर ही काय होणार आहे? त्याच्यानंतर ज्यावेळेस ही वाय फेज इथे येईल, ओके, किंवा ही वाय कॉइल इथे येईल, त्यावेळेस ही आर कुठे गेलेली असेल? इथे गेलेली असेल. आणि त्यावेळेस बी कुठे आलेली असेल? ह्या वायच्या जागी आलेली असेल, बरोबर आहे का? ज्यावेळेस परत ही वाय इथं जाईल कुणापाशी? बी पाशी, त्यावेळेस इथं काय झाले असणार आहे? ही बी इथं गेलेली असणार आहे आणि जी आर इथे गेली होती ती काय असणार आहे? परत इथं आलेली असणार आहे. आणि परत आर अजून परत त्याच्या काय ओरिजिनल पोझिशनला जाणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे? these 3 coils are continuously rotating in anti-clockwise direction with angular velocity of omega radian per second. But what is important here? पहिल्यांदा आर कॉइल रेफरन्स ऍक्सिस पाशी जाणार आहे, त्याच्यानंतर 120 डिग्री नंतर परत वाय कॉइल, आणि त्याच्यानंतर 240 नंतर दॅट विल बी नथिंग बट दी बी कॉइल. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ओके, Yes, sir. I will consider this as the 2 pi and this as the 2 pi. Okay, म्हणजे बघा, this is my R phase, this is my Y and this is my B. तुम्हाला सगळ्यांना ही 3 फेज ची वेव्हफॉर्म ड्रॉ करता आली पाहिजे. डिफिकल्ट अशी काही नाहीये, एकदम सिंपल वेव्हफॉर्म आहे.
डिफिकल्ट असं काही नाही हे वेव्हफॉर्म ड्रॉ करण्यासाठी. बट आता तुमची एक्झाम ऑनलाईन असल्यामुळे तुम्हाला कोण विचारणार नाही की वेव्हफॉर्म ड्रॉ करा और व्हॉट एव्हर इट मे बी. तुम्ही वेव्हफॉर्म बघू शकताय. ओके, इथं ऑलरेडी वेव्हफॉर्म मी ड्रॉ केलेली आहे. फक्त नोट्स मध्ये काय म्हणजे कशी वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची एवढंच दिलेलं आहे. कोण पहिल्यांदा वन रेफरन्स ऍक्सिसची पोझिशन अटेंड करणार, त्याच्यानंतर कुठला फेज अटेंड करणार, आणि आफ्टर दॅट हु इज गोइंग टू अटेंड दॅट पर्टिक्युलर फेज. बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचंय, विथ दी हेल्प बाय टेकिंग दी रेफरन्स ऑफ दिस, आपल्याला काय करायचंय, जे काय पर्टिक्युलर फेज मध्ये ईएमएफ जनरेट होते त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, इक्वेशन लिहायचंय. म्हणजे काय, आर फेज मध्ये झालेलं जनरेशन ऑफ ईएमएफ, वाय फेज मध्ये आणि बी फेज मध्ये. आता बघा ते इक्वेशन मी तुम्हाला इथे दाखवतो. आय विल शो यू दॅट इक्वेशन. ओके, सो सी हिअर नाव. पहिलं बघा, आर फेज साठी त्यांनी इक्वेशन काय लिहिलेलं आहे, दिस इज द इक्वेशन फॉर आर फेज जनरेशन. म्हणजे माझ्या आर फेज मध्ये जे काही ईएमएफ जनरेट झालेलं आहे त्याच्यासाठी काय इक्वेशन लिहिलंय, ई आर इज इक्वल टू ईएम साइन ओमेगा टी, वेअर ईएम और ई मॅक्स इज नथिंग बट दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आता वाय फेज साठी काय लिहिलेलं आहे, ईएम साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस 120 डिग्री. असं का लिहिलं मायनस 120 डिग्री, कोण सांगू शकते का, मायनस 120 डिग्री, व्हाय दे हॅव रिटन इट एज दी मायनस 120 डिग्री? बिकॉज वाय फेज, करेक्ट, इट इज रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. म्हणजे ती वाय फेज आहे ती या आर फेजच्या कितीनी महाग आहे, बाय दी 120 डिग्री. म्हणजे ज्यावेळेस आर फेज त्याच्या रेफरन्स पासून, बरोबर आहे का, म्हणजे आर फेज त्याच्या रेफरन्स पासून ज्यावेळेस 120 डिग्रीनी पुढे जाईल त्यावेळेस वाय ही फेज रेफरन्सला येईल. कळले का मी तुम्हाला काय म्हणतोय? बघा हे आर होतं, हे वाय होतं, आणि दिस इज नथिंग बट दी बी. बरोबर आहे का. ज्या वेळेस ही आर फेज 120 डिग्रीनी रोटेट होईल त्यावेळेस ही वाय फेज या रेफरन्स ऍक्सिस पाशी येणार आहे. बरोबर आहे, कळले का सगळ्यांना? आणि ज्यावेळेस ही आर फेज 240 डिग्रीनी रोटेट होणार आहे त्यावेळेस ही जी काय बी फेज आहे ती रेफरन्स ऍक्सिसला 240 डिग्री नंतर येणार आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय म्हणू शकता, व्हॉट यू आर गोइंग टू से, दॅट वाय फेज इज लॅगिंग विथ दिस ER बाय 120 डिग्री अँड दिस बी विथ दी ER बाय 240 डिग्री. किंवा ER leads the EY by 120 डिग्री आणि EB leads the ER by 240 डिग्री. म्हणजे असं यू कॅन से इट फ्रॉम युझिंग दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. ओके, सगळ्यांना ते मायनस 120 डिग्री आणि मायनस 240 डिग्री हे विचारणार नाहीत, बट दिस इक्वेशन यू शुड नो. आपल्याला हे इक्वेशन माहित पाहिजेत. कळले का सगळ्यांना हे इक्वेशन कसे आलेत, हाऊ वी हॅव रिटन दिस इक्वेशन? येस सर. हा, मायनस 120 डिग्री मायनस 240 डिग्री. आता काय काय याच्यामध्ये मायनस 120 डिग्रीच्या जागी त्याचं रॅडियन मध्ये जे काही येते ते तिथे व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ असा नाही की ते इक्वेशन चुकीचं आहे. वी कॅनॉट से दॅट दॅट इक्वेशन वॉज रॉंग. कारण रॅडियन काय ठेवा काय किंवा डिग्री ठेवा काय, तो अल्टिमेटली त्याला ते फेज डिफरन्स मॅच झाल्यावर देर इज अ नो व्हॉट आय कॅन से कन्सर्न अबाउट इट. कळलंय का सगळ्यांना? हे इक्वेशन सगळ्यांना माहित पाहिजेत. आर चं काय इक्वेशन आहे, वाय चं काय, बी चं काय. आता बघा नॉर्मली मी आर वाय बी घेतोय, काय काय बुक मध्ये आर वाय बी कशासाठी मी घेतलेला आहे, कारण आपण जनरली आपल्या कुणी बघितलंय का 3 फेज सिस्टीम, जर तुम्ही तुमच्या घरी काय म्हणतो तुमच्या शेतामध्ये वगैरे स्टार्टर वगैरे असेल जो आपण ह्याच्यासाठी वापरतो, वेरेल असते. येस करेक्ट, स्टार्टर वगैरे असेल तर तिथे तुम्ही 3 फेज सिस्टीम तुम्ही बघू शकताय. 3 कलरच्या वायरी असतात, रेड, येल्लो अँड ब्ल्यू, ब्लॅक. ब्लॅक किंवा ओके. त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही तिथं 3 फेज आहेत हे इझिली ऑब्झर्व करू शकताय. तुम्हाला ते लगेच दिसणार आहे तिथे की बाबा इथं 3 फेज सिस्टीम आहे. ओके, म्हणजे आपल्या घरात आपण जर तुम्ही बघितलं तर आपल्या घरात जे आपण कनेक्ट करतोय तिथे तुम्हाला असं 3 फेज वगैरे कुठे काय दिसतंय का, एक फेज आणि एक न्यूट्रल. बट as far as this that particular starter is concerned, you are going to observe 3 phase there. ओके, आपले नॉर्मली तुम्ही बाहेरची सिस्टीम जरी बघितली
घराच्या बाहेर गेला आणि तुम्ही पोलवरची सिस्टीम पण बघितलं तर तिथे पण काय 3 फेज सिस्टीम्स आर देअर. फक्त तिथं काय नाही, ते जे वायर्स आहेत किंवा ते जे कंडक्टर आहेत त्याला तिथं कलर केलेला नाहीये. ओके. म्हणजे ते काय म्हणतो त्याला, ते असे स्टीलचे कंडक्टर आहेत, ते फक्त दिसत आहेत, त्याला असं कलर केलेलं नाही की RYB असा कलर त्याला दिलेला नाही. ओके. सो दिस इज नथिंग बट दी 3 फेज सिस्टीम. इक्वेशन लक्षात राहू द्या, कुठलं फेज, किंवा असं नाही की काय काय बुक मध्ये त्याला EA म्हणलेलं आहे, EB असं म्हणलेलं आहे आणि EC म्हणलेलं आहे. त्याला काय फरक पडत नाही, ABC काय किंवा RYB काय. पण जनरली आपण RYB नोटेशन का यूज करतो, कारण आपण दिसताना आपल्याला त्या डोळ्यासमोर दिसतात, त्यामुळे जनरली वी आर युझिंग दॅट नोटेशन, दॅट इज नथिंग बट दी RYB. ओके. सो दिस इज द इक्वेशन विच इज रिलेटेड टू 3 फेज सिस्टीम. हे इक्वेशन्स महत्वाचे आहेत. ओके. नाव सी हिअर. आता ही काय, याचं फेजर रिप्रेझेंटेशन आहे. आता फेजर रिप्रेझेंटेशन म्हणजेच काय बघा, फक्त त्यांनी काय दाखवलेले आहेत, 3 फेजर दाखवलेले आहेत पर्टिक्युलर 3 EMF चे, आणि ते एकमेकांपासून कसे डिस्प्लेस्ड आहेत ते त्यांनी सांगितलेलं. आता फक्त इथं काय झालंय बघा, इथं आणि इथं व्हॉट जस्ट दे वॉन्ट टू से, दिस इज माय फर्स्ट फेजर, दॅट इज ऑफ व्हॉट ER. हा दुसरा फेजर आहे EY, अँड दिस इज माय थर्ड फेजर EB. आता हे जे दाखवायचं आहे ते इथपर्यंत दाखवायला पाहिजे होतं, दॅट इज नथिंग बट दी 240 डिग्री. द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी P and R, that is nothing but the 240 degree. If we are considering in the direction of rotation, how they are going to rotate? They are going to rotate in anti-clockwise direction. कशा डायरेक्शन ने रोटेट करतायत ती पर्टिक्युलर कॉइल? दे आर गोइंग टू रोटेट इन दी अँटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके. दिस इज द फेजर रिप्रेझेंटेशन. हा कशाचा फेजर आहे? दिस इज फर्स्ट फेज, दॅट इज नथिंग बट दी ER. This is the second phase, that is nothing but the EY, and this is nothing but the third, that is EB. Okay, everybody got it? This is called as the phasor representation of that particular 3 phase system. या particular 3 phase system चं त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? You can call it is nothing but the phasor representation. Okay, सगळ्यांना ही डायग्राम लक्षात राहील का बघा? Yes, sir. गो फॉरवर्ड. हा सर, ते आपण अँटी क्लॉकवाइज घेतलं, क्लॉकवाइज का बरं घेत नाही? We can't take it as generally whatever the coils are there that generally rotated in anti-clockwise direction. त्या कॉइल्स आहेत आपण प्लेस करताना त्या अशाच प्लेस केलेल्या असतात की त्या जनरली अँटी क्लॉकवाइजच रोटेट होतात. ओके. क्लॉकवाइज रोटेशन कुठल्याही कॉइल मध्ये त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसतं. दे आर जनरली रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाइज. तुम्ही पण एखाद्या पर्टिक्युलर मॅग्नेट मध्ये एखादी कॉइल ठेवा आणि बघा त्याला सप्लाय देऊन ती कशी रोटेट होतीये, अँटी क्लॉकवाइज रोटेट होतीये का क्लॉकवाइज रोटेट होतीये. ओके. Whenever you are going to place any particular coil or winding in that particular, what I can say, in between that particular magnet, it is always going to rotate in the anti-clockwise direction. आता तुम्हाला ही जी फिगर आहे ती तुम्हाला व्यवस्थितरित्या कळेल. ओके. सगळ्यांना ही फिगर दिसते का? वेवफॉर्म कळतीये का तुम्हाला? आता बघा इथं व्यवस्थितरित्या तुम्हाला लक्षात येईल. दिस इज दी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज आणि थर्ड फेज. ओके. बघा याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 120 डिग्री. सेकंड आणि थर्ड मध्ये किती आहे? दॅट इज 120 डिग्री. बट फर्स्ट आणि थर्ड मध्ये किती आहे? दॅट इज नथिंग बट दी 240 डिग्री. एव्हरीबडी गॉट दिस? सगळ्यांना कळली का ही वेवफॉर्म ड्रॉ करता आली पाहिजे? आता याची गरज नाही समजा, फक्त तुम्हाला महत्वाचं काय आहे की काय माहित पाहिजे सगळ्यांमधलं फेज डिस्प्लेसमेंट किती आहे, दॅट एव्हरीबडी शुड नो. ओके. दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, दॅट इज इट इज ओके. ओके. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? This is the first point related to the chapter number 4, that is nothing but the generation of 3 phase voltages. ओके. म्हणजे ज्यावेळेस ट्रॅडिशनल एक्झाम असायची, म्हणजे रिटर्न एक्झाम असायची, त्यावेळेस ते असं विचारायचे की राईट शॉर्ट नोट ऑन जनरेशन ऑफ 3 फेज व्होल्टेज, और यू कॅन से राईट शॉर्ट नोट ऑन जनरेशन ऑफ 3 फेज सिस्टीम. त्यावेळेस काय काय लिहावं लागायचं? पहिल्यांदा डायग्राम काढायला लागायची, त्याचं एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन लिहावं लागायचं, त्याच्यानंतर त्याचं काय म्हणतो त्याला फेजर डायग्राम काढायला लागायचे आणि वेवफॉर्म काढावी लागायची. नाव
If online is there, then there is a no necessity of that. Okay. मग आता जो महत्वाचा पार्ट आहे आपल्या सिलेबस साठी, दॅट इज फेज सिक्वेन्स. ओके. आता बघा फेज सिक्वेन्स म्हणजे काय. बऱ्याचशा वेळा आपल्याला आपण ज्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेस असं येणार आहे की फेज सिक्वेन्स फेज सिक्वेन्स फेज सिक्वेन्स, बरोबर आहे. आता मग फेज सिक्वेन्स म्हणजे काय बघा. द फेज सिक्वेन्स इज ओके. फेज सिक्वेन्स म्हणजे काय. फेज सिक्वेन्स इज the order in which the voltage waveform of polyphase AC source reach their respective maximum peak. ओके. म्हणजे कुठल्या कुठल्या ऑर्डरनी तुमची जे काय पॉलिफेज सिस्टीम आहे पहिल्यांदा रिस्पेक्टिव्ह पीक व्हॅल्यू अचीव करते, तो जो काही सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्सला तुम्ही काय म्हणणार आहे. यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फेज सिक्वेन्स. आता बघा मी तुम्हाला इथे सांगतो बघा. फेज फर्स्ट आहे, फेज सेकंड आणि फेज थर्ड. आफ्टर दी झिरो विच फेज इज अटेंडिंग व्हॉट आय कॅन से मॅक्झिमम पीक फर्स्ट. कुठली फेज पहिल्यांदा मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेंड करते. हा विच फेज वन. त्याच्यानंतर कुठली फेज अटेंड करते. फेज टू. आणि त्याच्यानंतर कुठली फेज अटेंड करते. दॅट इज नथिंग बट दी फेज 3. ओके. म्हणजे मी काय म्हणू शकतो. माय फेज सिक्वेन्स इज लाईक फेज 1 फेज 2 फेज 3. किंवा जर इथं RYB असेल तर तुम्ही काय म्हणू शकता. माय फेज सिक्वेन्स इज लाईक RYB. ओके. फेज सिक्वेन्स इज लाईक RYB. कळले का. पण द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग यू कॅन कन्सिडर हिअर. तुम्ही म्हणाल आता ही फेज आहे फेज 3, ही पण मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेंड करते पण निगेटिव्ह. ओके. कन्सिडर करताना आपल्याला काय करायचे, फक्त पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. ओके. व्हॉट वी हॅव टू कन्सिडर. वी हॅव टू कन्सिडर ओनली पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू. सो ज्या सिक्वेन्सनं तुमच्या ज्या काय फेज आहेत एसी सर्किट मधल्या त्या पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेंड करतायत, तो जो काही सिक्वेन्स आहे whatever that sequence is there, that is called as the phase sequence of that our polyphase system. Okay, we can call it is nothing but the phase sequence of that polyphase system. आणि जनरली ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय त्यावेळेस आपला फेज सिक्वेन्स हा RYB असतोय. ओके. म्हणजे आपण असं कुठेही नाही करत की YBR असं नाही. ओके. जनरली आपण एकच फेज सिक्वेन्स ठेवून we are going to solve that particular example. Okay. So see here phase sequence. Now this is the very important part, that is nothing but the balanced load. Okay. Ata there are basically two methods of connecting the three phase load. Okay. जो 3 फेज लोड आहे त्या कनेक्शन करण्याच्या दोन मेथड आहेत. बरोबर आहे. त्यातली पहिली मेथड कुठली आहे बघा. फर्स्ट मेथड इज टू कनेक्ट इन दी स्टार. बरोबर आहे. आता बघा ही दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कनेक्ट दी लोड इन दी स्टार अँड दी सेकंड इज टू कनेक्ट दी लोड इन डेल्टा. बरोबर आहे. आता स्टार मध्ये बघा हाऊ मेनी फेजेस आर देअर. किती फेजेस आहेत तिथं. दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकंड फेज अँड दिस इज द थर्ड फेज. ओके. नाउ दिस ZA is called as impedance of the phase A. ZB is called as the impedance of this phase B, and ZC is called as the impedance of this phase C. बघा तसं डेल्टा मध्ये काय बघा ZAB. ओके. ZBC and ZAC किंवा CA. आता याच्यावरून तुम्हाला आपला फर्स्ट चॅप्टर आठवला का. इन अवर फर्स्ट चॅप्टर व्हॉट वी हॅव डीड. आपण तिथे काय अज्युम केलं होतं 1 2 3. ओके.
इथे त्यांनी काय केलंय ABC किंवा आपण काय करणार आहोत RYB, बरोबर आहे. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? दिस इज दी व्हॉट आय कॅन से वी आर गोइंग टू कनेक्ट दी लोड in the three-phase system in two manner. First is the what I can say star and second is nothing but this delta. आता या दोन कनेक्शन मध्ये तुम्ही काय डिफरन्स सांगू शकता? महत्वाचा डिफरन्स काय आहे या दोन कनेक्शन मध्ये? तुम्हाला दिसतोय का? कोण सांगते का दोन कनेक्शन मधला महत्वाचा डिफरन्स? महत्वाचा डिफरन्स सांगू शकता का दोन कनेक्शन मधला? बघा मी सांगतो तुम्हाला. इन दिस स्टार सर्किट देर इज अ वन कॉमन पॉइंट प्रेझेंट हिअर. ओके, स्टार सर्किट मध्ये काय एक कॉमन पॉइंट आहे. पण तसं डेल्टा सर्किट मध्ये आहे का कुठं? तुम्हाला दिसतोय का? वेदर यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व सच ए कॉमन पॉइंट इन डेल्टा सर्किट वेअर ऑल फेजेस आर कनेक्टेड, असं आहे का? दिसतंय का तुम्हाला डेल्टा सर्किट मध्ये? वेदर यू आर ऑब्झर्विंग लाईक दॅट? No, sir. Yes, that is the foremost difference between star connected load and delta connected load. स्टार कनेक्टेड लोड मध्ये काय आपण तिथे पण थ्री फेजेसच आहेत, डेल्टा मध्ये पण थ्री फेजेसच आहेत. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन द स्टार कनेक्टेड लोड? देर इज अ वन कॉमन पॉइंट प्रेझेंट टू दिस ऑल व्हॉट आय कॅन से फेजेस आर कनेक्टेड. आणि जनरली त्या पॉइंटला नाव काय असतं? दॅट इज नथिंग बट दी एन. त्यालाच काय म्हणतात? यू कॅन कॉल इट इज न्यूट्रल पॉइंट. ओके, यू कॅन कॉल इट इज दी न्यूट्रल पॉइंट. पण तसं इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डेल्टा सिस्टीम. डेल्टा सिस्टीम मध्ये तो न्यूट्रल पॉइंट तुम्हाला कुठंही दिसत नाही. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? दोन पर्टिक्युलर आपण जसं लोड कनेक्ट करतोय त्याच्यातला डिफरन्स कळलेला आहे का सगळ्यांना? व्हॉट इज दी बेसिक डिफरन्स नाव? मग आता बॅलन्स लोड कशाला म्हणायचं? आता आपण ज्या वेळेस पर्टिक्युलर इथून पुढे जाणार आहोत त्यावेळेस एव्हरी टाइम एक वर्ड येणार आहे, काय? बॅलन्स लोड, बॅलन्स लोड, बॅलन्स लोड, बॅलन्स लोड. मग बॅलन्स लोड म्हणजे नक्की काय आहे? व्हॉट इज एक्झॅक्टली बॅलन्स लोड? बघा काय म्हणणार आहे आपण? ज्या वेळेस इफ द व्हॅल्यू ऑफ all three impedances which is present in these all three phases having equal magnitude and identical in nature. Equal magnitude and identical in nature म्हणजे काय? बघा ZA ची व्हॅल्यू ही कुणासोबत पाहिजे? दॅट इज इक्वल टू ZB दॅट इज इक्वल टू ZC. म्हणजे जे काय तिन्ही इम्पिडन्स प्रेझेंट आहेत कुठं? त्या थ्री फेज सिस्टीम मध्ये, ज्या वेळेस त्यांची व्हॅल्यू ही सेम असेल आणि ते आयडेंटिकल नेचर. आयडेंटिकल नेचर म्हणजे काय? आयदर दे आर इंडक्टिव्ह इन नेचर, आयदर दे आर कॅपॅसिटिव्ह इन नेचर, और आयदर दे आर रेजिस्टिव्ह इन नेचर. पण तिन्ही पण काय पाहिजेत? सारखेच पाहिजेत. म्हणजे जर ZA हा रेजिस्टिव्ह असेल तर ZB पण काय पाहिजे? रेजिस्टिव्ह पाहिजे. आणि ZC पण काय पाहिजे? रेजिस्टिव्ह पाहिजे. अशा वेळेस जी काय कंडिशन अचीव होणार आहे त्याला तुम्ही काय म्हणू शकताय? यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी बॅलन्स्ड लोड. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? बॅलन्स लोडचं मीनिंग कळलेलं आहे का सगळ्यांना? व्हॉट इज बॅलन्स लोड? If the values of all impedances, that is three impedances present in the star and delta connected load having same magnitude, and when they are identical in nature, that time we can consider that load as the balanced load. आपण त्यांना काय कन्सिडर करणार आहे? We can consider as the balanced load. कळलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. याच भरपूर वेळा MCQ आलेलं आहे. ओके, MCQ याचं भरपूर वेळेला आलेलं आहे. द मिनिंग ऑफ बॅलन्स लोड. ओके,
what is the meaning of balanced load? Three impedances of each and every is same. Three impedance of each and every phase is same and they are identical in nature. म्हणजेच ते either resistive पाहिजेत, either inductive पाहिजेत and either capacitive पाहिजेत. त्यावेळेस त्यांना तुम्ही काय म्हणणार आहे? You can call it is nothing but the balanced load. आणि ज्या वेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो किंवा एखादी सिस्टीम कन्सिडर करतो त्यावेळेस आपण अझम्पशन असंच करतो की तो लोड काय, दॅट इज नथिंग बट दी बॅलन्स. तो लोड बॅलन्सच आहे आपण असं कन्सिडर करतो. गॉट इट एव्हरीवन? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट द मिनिंग ऑफ बॅलन्स लोड? ओके. आता ज्यावेळेस आपण बॅलन्स लोड कन्सिडर करतोय त्यावेळेस काही आपल्याला डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज बघायचे. ओके, ज्या की आपल्याला कशासाठी लागणार आहेत? उद्या जे काय आपण प्रूफ बघणार आहोत फॉर दी स्टार कनेक्टेड सर्किट अँड फॉर दी डेल्टा कनेक्टेड सर्किट, त्याच्यासाठी आपल्याला डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज लागणार आहेत. तर त्या कुठल्या आहेत बघूया पहिल्यांदा. आपल्या फर्स्ट टर्मिनॉलॉजी इज लाईन व्होल्टेज. बरोबर आहे? काय त्याची डेफिनेशन? दी व्होल्टेज मेजर्ड बिटवीन एनी टू लाइन्स इन दी थ्री फेज सर्किट दॅट इज कॉल्ड ॲज दी लाईन व्होल्टेज. बघा सगळ्यांनी बघायचं इथं, व्होल्टेज मेजर्ड बिटवीन एनी टू लाइन्स. आता मी काय करतो, ज्या वेळेस मी या ए आणि बी लाईन मधलं व्होल्टेज मेजर करू त्यावेळेस जे काय व्होल्टेज असेल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज लाईन व्होल्टेज. किंवा ह्या बी आणि सी लाईन मधलं ज्यावेळेस मेजर करू त्यावेळेस, किंवा ज्या ए आणि सी लाईन मधलं ज्यावेळेस मी व्होल्टेज मेजर करू, and whatever the voltage is present there, that voltage is called as the line voltage. Okay, same for delta. बघा ज्या वेळेस मी ए आणि बी मधलं किंवा बी आणि सी मधलं किंवा ए आणि सी मधलं लाईन व्होल्टेज ज्यावेळेस मेजर करेल, दोन लाईन मधलं व्होल्टेज ज्यावेळेस मेजर करेल आणि ते जे काही व्होल्टेज असेल दॅट व्होल्टेज इज कॉल्ड ॲज दी लाईन व्होल्टेज. कळलंय का सगळ्यांना? लाईन व्होल्टेजचं मिनिंग कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? कारण हे समजल्याशिवाय आपण पुढे नाही जाऊ शकत. ओके, लाईन व्होल्टेज म्हणजे काय? दोन लाईन मधलं व्होल्टेज. नाउ द सेकंड इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी सी फेज व्होल्टेज. बघा फेज व्होल्टेज इज नथिंग बट दी व्होल्टेज विच इज रेफर्स टू दी अवेलेबल अक्रॉस एनी फेज ऑफ दी लोड. म्हणजे बघा आता मी इथं सांगतो तुम्हाला, आधी मी काय करत होतो? व्होल्टेज मेजर केलं. कशातलं? आय हॅव मेजर्ड दी लाईन व्होल्टेज बिटवीन दी ए अँड बी. आता मला कशात मेजर करायला सांगितलंय? फेज. फेज म्हणजे काय? ज्या वेळेस मी व्होल्टेज या ए पॉइंट पासून किंवा ह्या ए लाईन पासून आणि ह्या न्यूट्रल पर्यंत जे काय मी व्होल्टेज मेजर करेल त्याचं जे काय व्होल्टेज असेल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फेज व्होल्टेज. बरोबर आहे? किंवा या बी लाईन आणि ह्या न्यूट्रल मधलं जे काय व्होल्टेज मी मेजर करेल किंवा या सी लाईन मधलं आणि ह्या न्यूट्रल मधलं जे काय व्होल्टेज मेजर करेल त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फेज व्होल्टेज. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस? पण आता डेल्टा मध्ये ते प्रेझेंट आहे का? डेल्टा मध्ये न्यूट्रल पॉइंट प्रेझेंट आहे का? नाही. म्हणजे आता ज्यावेळेस उद्या आपण प्रूफ बघणार आहोत स्टार आणि डेल्टा त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगतो डेल्टा मध्ये फेज आणि काय म्हणतो लाईन व्होल्टेज काय असतं आणि स्टार मध्ये फेज आणि लाईन व्होल्टेज काय असतं. पण जर लाईन व्होल्टेज लक्षात ठेवायचं झालं तर तुम्ही काय लक्षात ठेवणार? whenever we are going to measure the voltage between any two lines, that is line voltage, and the voltage between one line and neutral, that is what I can say, that is nothing but the phase voltage. Okay,
आता सेम नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे. कुठला कन्सेप्ट आहे बघा. नेक्स्ट सेम कन्सेप्ट, लाईन व्होल्टेज फेज व्होल्टेज झालं. आता काय बघायचंय, लाईन करंट आणि फेज करंट. बरोबर आहे, एव्हरीबडी गॉट दिस. म्हणजे आता काय सांगणार मी, काय म्हणू शकतो इथं, लाईन करंट कुठल्याही लाईन मधून जाणारा. ओके, व्हॉट एव्हर दी करंट विच इज फ्लोईंग थ्रू दिस लाईन, जो काय मी मेजर करेल, दॅट यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी लाईन करंट. ओके, याच्यातून जाणारा लाईन करंट, याच्यातून जाणारा आणि याच्यातून जाणारा जो काय करंट मी मेजर करेल त्याला मी काय म्हणणार आहे, लाईन करंट. ओके, आणि फेज करंट म्हणजे काय, व्हॉट इज फेज करंट. हा, काय सांगू शकताय फेज करंट, जसं फेज व्होल्टेज बघितलं तसं काय सांगू शकता, दॅट इज नथिंग बट दी फेज करंट. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन. पर्टिक्युलर एखादा पॉइंट, आणि ह्या ह्याच्यात बघा त्याचं डेफिनेशन काय दिलेली आहे बघा. आपण डेफिनेशन बघू फेज करंटची. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फेज करंट, दे हॅव गिवन the current flowing through the phase or winding of that particular, what I can say, load, that is called as the phase current. Okay, आता इथं या A फेज मधून, सॉरी बघा, इथून जाणारं आणि इथून जाणारं मी जर मेजर केलं, दॅट इज द लाईन व्होल्टेज, हिअर हिअर हिअर. पण ज्यावेळेस इथं येईल त्यावेळेस that particular current has two paths. It can go here, it can go here. Okay, whatever the current present here, that is nothing but the phase current. त्या पर्टिक्युलर फेज मध्ये जो काही करंट प्रेझेंट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फेज करंट. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. आणि जे काही लाईन मध्ये व्होल्टेज प्रेझेंट आहे, व्हॉट इज द लाईन व्होल्टेज, यू हॅव डिफरंट लाईन्स मध्ये जे काय करंट प्रेझेंट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी लाईन करंट. ओके, आता बघा स्टार सर्किट मध्ये जो काही करंट इथून फ्लो होतोय तोच काय येतोय, इथपर्यंत येतोय. जो काही इथून होतोय तोच इथपर्यंत येतोय, आणि जो काही इथून होतोय तोच इथपर्यंत येतोय. म्हणजे उद्या आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, in star circuit, what is the relationship between line voltage and phase voltage, and in star circuit what is the relation between line current and phase current. तसंच in the delta circuit what is the relation between line voltage and phase voltage, and what is the relation between line current and phase current. Here these two important point we have to study it into the tomorrow's lecture. उद्याच्या लेक्चर मध्ये what we are going to study, what is the relation between line voltage phase voltage in star, line current phase current in star, line voltage phase voltage in delta, and line current and phase current in the delta. L is written for line and PH is written for phase. Capital L stands for the line and small ph which is written at the suffix, this is a stand for the phase. Everybody got everyone? Okay. Yes. Tomorrow what we will do, at the time of starting tomorrow lecture we will take some revision and then we will go for the proof of star balanced connected load. Okay.